ગુજરાત સ્થાપના દિનની પૂર્વ સંધ્યાએ ગુજરાતી નાગરિકોને મોંઘવારીની વધુ એક ભેટ પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી છે, કારણ કે અમૂલ દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લીટરે ₹2 વધારો થયો છે। દૂધના ભાવમાં વધારો આજે મધરાત્રિથી જ અમલી બનવા જઈ રહ્યો છે। દૂધના ભાવમાં વધારાને નાગરિકોએ ગણાવ્યો છે ગેરવ્યાજબી। ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને મહત્તમ અસર થશે તેવો લોકોનો મત છે। પગાર વધતા નથી, મોંઘવારી વધી જાય છે, નાગરિકો કહી રહ્યા છે। दूधना भाव में वधारो ए चौंकावनारी बाबत होवानुं दुकानदारो पण कही रह्या छे। दूधना भाव में एक वर्षना धरखम वधारो थयो छे। नागरिक एवुं कही रह्या छे अने घर वपराशनी वस्तुना भाव में दररोज वधारो थता होवानुं पण नागरिको कही रह्या छे। राज्यभर में अमूल दूधना भाव में वधारो थयो छे अने आवतीकालथी आ भाव लागू थई जशे। प्रति लीटर ₹2 जेटलो भाव वधारो अमूले कर्यो छे, त्यारे लोको शुं मानी रह्या छे? आ प्रकारे ज्यारे भाव वधारो थतो होय छे, सामान्य लोकोना जीवन पर शुं असर पड़ती होय छे? अहींया एक पार्लर पर अमे पहोंच्या छे, अहींना लोको साथे ज वात करवानी कोशिश करीशुं। जे भाव वधारो थयो छे कई रीते जुओ छो? मोंघवारीनी केटली असर? ये तो गलत है। पब्लिक वैसे ही महंगाई से त्रस्त है, काम धंधे हैं नहीं, और इतना ये जो है भाव बढ़ाना जो है बहुत ही गलत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है पब्लिक को राहत देने के लिए उसमें कुछ भी ये रेट कम कराए, ताकि उनको इस महंगाई में कुछ तो थोड़ी राहत मिले। गृहिणी का जो बजट है वो कैसे डिस्टर्ब होता है इस तरीके की जो महंगाई बढ़ती है? गृहिणी का बजट तो जो है A to Z हर चीज़ में धीरे धीरे, क्योंकि एक में बढ़ेगा दूसरे में भी बढ़ेगा। यहाँ तो सब वही जो है भेड़ चाल वाला होता है, एक ने बढ़ाया दूसरे को भी बढ़ाना है। काट पीट के जो है वो अंत में आदमी के सर पे ही आएगा। गृहिणी खून पिएगी, सारा दारोमदार आदमी भी आएगा। आप क्या मानते हैं इस तरीके से जब दूध हो या बाकी की जो भी चीज़ें हों, जब उसका रेट बढ़ता है क्या असर होता है पूरे बजट पे? पूरे बजट में रेट बढ़ता है तो गरीब आदमी मर जाएगा ना, कहाँ से लाएगा? कमाएगा ही 100 रुपये, 54-60 रुपये थैली लेके आएगा, 65 रुपये कहाँ से होगा? 1 किलो दूध लेंगे, बच्चे क्या खाएंगे, सब्जी क्या आएगी? ये सब सोच के चलना पड़ता है, पर ये गवर्नमेंट सोचती नहीं है। बस बढ़ा दो 2 रुपये, बढ़ा दो 3 रुपये, हम कहाँ से लाएं? पगार भी तो हमारी बढ़नी चाहिए, हमारी पगार नहीं बढ़ती है तो हम कहाँ से लाएं? पगार बढ़े तो रेट वधारा मंजूर है। आपका कहना है पगार बढ़े तो रेट वधारा मंजूर है, पर आप चीज ये क्यों नहीं समझते कि पगार बढ़ेगी जो है वो सब असर तो ये रेट के ऊपर ही आना है ना। रेट हम और आप कॉमन आदमी के ऊपर ही है, ना कि जो है एक के ऊपर। पगार भले कम जो है हो जो है, पर रेट हर चीज में जो है कम होना चाहिए, ताकि कम बजट में लोग अपना घर व्यवस्थित चला सकें। અહીંયા દુકાનદાર છે તેમની સાથે પણ વાત કરવાની કોશિશ કરીશું। અમૂલ દૂધના ભાવમાં વધારો થયો છે, ₹2નો ભાવ વધારો સવારથી લાગુ થશે। તમે કઈ રીતે જુઓ છો? જે ગ્રાહકો અહીંયા આવતા હોય છે તેની પર કેટલી અસર પડશે? ગ્રાહકીનો તો અસર બહુ પડશે કે એમની ઓછા થવાની રાહ જોતા હોય। તમે વધારવાની વાત આઈડિયા જ નહીં મને તો। એ તો કહેતા હતા કે ભાવ ઘટશે, તમે કહો છો ભાવ વધશે કાલથી, આઈડિયા જ નહીં અમારે તો। જે રીતે અમૂલ શક્તિ હોય, અમૂલ તાજા હોય, અમૂલ ગોલ્ડ હોય, ગાયનું દૂધ હોય, તમામના ભાવમાં વધારાઓ 500 લીટર 500 અને લીટરની થેલી પર જે રીતે કરવામાં આવી રહ્યો છે, તમે કઈ રીતે જુઓ છો એક દુકાનદાર તરીકે? ના ના ના, ગ્રાહક નારાજ થશે, ગ્રાહકની નારાજી થશે। જે રીતે જોઈ શકાય છે, જે લોકો ખરીદી કરવા આવતા હોય છે, ખાસ કરીને દૂધની અથવા તો અન્ય વસ્તુઓની ખરીદીની વાત હોય, દૂધના ભાવ વધારાના કારણે દુકાનદારનું માનવું છે કે ગ્રાહકો નારાજ થશે। ગ્રાહકો મોંઘવારીની અંદર આ પ્રકારના ભાવ વધારાના કારણે નારાજ થતા જોવા મળી રહ્યા છે। પ્રદીપ સાથે તેજસ મહેતા, ABP અસ્મિતા, અમદાવાદ। આમ જોવા જતા દૂધનો જે વધારો છે ભાવનો એ આજે થયો, પણ દર 2-3 મહિને 6 મહિનાની અંદર કોઈ ને કોઈ ચીજ વસ્તુના ભાવની અંદર વધારો થતો હોય છે। એપ્રોક્સ જોવા જાવ તો ડીઝલ પેટ્રોલના ભાવ વધતા રહીએ, દૂધના ભાવ વધતા રહીએ, શાકભાજીના વધતા રહીએ, તેલના ડબ્બામાં વધારો આવતો રહે, તો સામાન્ય માણસને જીવવા માટે થઈ અને ખૂબ જ તકલીફ ઊભી થઈ જાય છે। દૂધની અંદર 6-6 મહિના આવી રીતે લીટરે વધારો આવી જાય એટલે 2-3 કોથળી લેવાની થતી હોય ને 4-5 રૂપિયાનો એટલે એવરેજ રોજનો થાય, તો મંથલી બજેટ જે છે ગૃહિણીનું એ ખોરવાઈ જતું હોય। હવે જો આવું સામાન્ય વસ્તુ જે ખાવા પીવાની ચીજ વસ્તુ છે એમાં પણ જો બજેટ ખોરવાઈ જાય તો બીજી વસ્તુ ઘણી બધી એવી છે કે 6-6 મહિનાની અંદર ઘણા બધા વધારા થતા હોય છે, એટલે સામાન્ય માણસ માટે ખૂબ જ તકલીફ ભરેલું બજેટિંગ થઈ જાય। ગૃહિણીઓને અત્યારે તો જો વેકેશનનો સમય હોય
અને ઉનાળાની સિઝન હોય તો લેડીઝને ઘર માટે કેમ પૈસાનું બધું કરવું હોય એ જ એક મોટો પ્રોબ્લેમ હોય કે વેફરથી માંડીને અથાણા મસાલા કેરી વેકેશન હોય તો છોકરાઓને બધે હરવા ફરવા લઈ જવા અને આટલા ભાવ વધારા થતા હોય તો આમાં કેમ મેનેજ કરવું એ જ મોટો પ્રશ્ન છે. અને વારે વારે બાટલાના ભાવ વધે, પછી દૂધના વધે, શાકભાજીના વધે, પેટ્રોલના વધે, તો આમાં બજેટ કેમ બધું નક્કી કરવું એ જ નક્કી. અને એક વ્યક્તિ જ ઘરમાં કમાવાળી હોય તો બધાને હેન્ડલ કેમ કરવા અમારે? આ રીતે દૂધમાં એવું જ બને છે. અત્યારે ઉનાળાની સિઝન તો શ્રીખંડ છે, દૂધ પાક છે, છોકરાઓ કેન્ડી આતે, તો દૂધના ભાવ વધે તો કઈ રીતે મેનેજ કરવું? બજેટ ખોરવાઈ ગયું, હું પગ જ ખોરવાઈ જાય લેવા દેવામાં. પૈસા પાકેટમાં નાખીને જઈને ઘટે પૈસા. શાકમાં એવું સરસ કેટલા થાય? 4 લીટર દૂધ જોઈ દરરોજ. એક કામમાં વારો છે અને એટલા ખાવા વાળા કેવી રીતે પૂરું કરવું? અસર કેવડી થાય છે? હા, મહિને 400-500 નો વધારો થાય.